I always decide on the Sunday sermon passage at the beginning of the week, as I did this week. And of course, this week, it's this passage of the story of Martha and Mary. And it happened to be the same passage introduced for yesterday's Our Daily Bread. This kind of coincidence happens probably once every couple of years. In any case, the illustration shared in yesterday's devotion was a good one. A research was done at Stanford University about whether the people who are multitaskers, if they retain memory of what they did better, or people who are single taskers, people who are able to do only one thing at a time, can they retain memory better? In terms of ability to retain memory, as it turns out, people who had only one thing to do at a time, because that's all they knew how to do, they retained memory much better, and they learned from that experience much better, and it helped them in their lives. Whereas multitaskers, it's a good thing to be able to do many things at the same time, but their experience and their memory and what they gained from multitasking, these things were very shallow. And it didn't really make their lives much better either. Because of this reality, we are given a message that we in our generation are multitaskers. We have the phone in our hand and the world information is right in our palms. And we are constantly, we're almost addicted to this cell phone, and we're looking into these things. It's a very helpful device, but at the same time, our life experience, particularly in our relationship with people around us, they become very shallow. And, of course, our lives in faith, our strength and belief in God, and also the kind of life everlasting, and also in this world also, to live with God's kingdom in our hearts, experiencing intensely God's presence in our lives, these things become shallow. So we are given this passage today that right next to each other are juxtaposed about two different kinds of faith. It's not that Martha was someone who did not have faith, but someone who was multitasking. She was busy with many, many different things, and she stressed out as a result of that. And someone who chose the right portion was Mary, of course. She didn't know how to do many things. She didn't even know that there were many things to do. Martha did. She was a much more efficient worker, if you will. But Jesus, at the end, praises what Mary did and scolds what Martha did. It's not because he was mad at her, but because she did not enjoy the peace and the blessing that the presence of Jesus brought into her home. And Jesus was anxious to teach her what is the right attitude to preserve that powerful faith in her life. So he teaches Martha, this is what you need to do best. I'm really thankful that you're trying to do all these things for me, for my presence in your home. Continue to do those things, but make sure you have the priority in your life straight. Make sure that worship and God's word and praying without ceasing, these things are first in your lives. Then God will honor your faith, and God will be present in your lives, and you will know it. And God will always, always lead you in life of victory. Experience God's kingdom today. In spite of many, many different stimuli that constantly bombard our hearts and our lives, do your best to choose that the time of worship is your priority. And you will know for sure that God makes your lives his priority because he loves you so, so very much. Amen. 여러분 잘 아시는 김순빈 권사님이 5년 전에 하나님 품에 가셨지만
주일 예배는 물론이고 수요 예배 빠지면 큰일 나는 줄로 아셨습니다. 그 아들이 종종 저한테 하시던 말씀이 내가 암만 바빠도 저기 LA에 나가서 일하다가도 암만 급한 일이 있어도 몸이 피곤해도 수요 예배 갈 시간은 꼭 맞춰서 집에 와야 합니다. 어머니를 수요 예배 모시고 가야 하니까. 못 오거나 조금 늦으면 그날 저녁 내내 야단 맞습니다. 이런 말을 하시곤 했었어요. 우리 모두가 그렇게 신앙생활에 대해서 예배에 대해서 그렇게 믿었습니다. 그런데 오늘 세상은 많이 달라진 것 같아요. 지난 월요일에 제가 잘 아는 기독일보 사장이 되시는 분이 이인규 목사님이 여기에 방문하셨어요. 그래서 점심 식사를 하면서 얘기를 나누는데 저한테 이런 질문을 하는 거예요. 목사님, 팬데믹 후에 교회 괜찮으세요? 하시는 거예요. 뭐가요? 그러니까 교인들이 돌아오셨어요? 하시는 거예요. 그래서 돌아오시다니요. 우리는 다 돌아오시고 뭐 이사를 멀리 자녀들과 가까이 가기 위해서 이사하신 분들 외에는 100% 다 돌아오셨습니다. 게다가 하나님께서 또 더 새 식구들을 많이 보내주셔서 우리 교회 참 감사하게 예배드리고 또 아름다운 교회를 이루고 있습니다. 그러니까 저한테 말하는 것이 그런 교회 참 드뭅니다 하시는 거예요. 특히 LA를 중심으로 해서 남가주에 약 50% 교회가 한 50% 교인이 줄었답니다. 그러니까 굉장한 거죠. 그리고 그 중에 20%는 교회 문을 아예 닫았다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 이게 사회학적인 차원에서 큰 문제인 것 같습니다. 좀 연구가 필요한 것 같습니다. 그러면서 이 팬데믹 현상으로 인해서 병이 무서워서 많이 나오지 않고 또 모든 교회들이 줌으로 예배를 드리는 때가 있었던 거 다 이해가 되는데 이거 이제는 다 지나갔고 전혀 우리가 두려워할 일이 아닌데 아직까지도 교회를 나오지 못하는 코비드가 무서워서 그런 게 아니라는 거예요. 그냥 교회와 멀어지고 예배와 멀어지고 믿음이 멀어지는 경우가 이게 바로 오늘 사회학적인 현상이라고 하는 겁니다. 이것을 위해서 우리 기도 많이 해야 합니다. 하면서 기독일보에서는 가장 어려운 교회들을 많이 돕는 그런 프로젝트도 시작을 하셨다고 합니다. 그러면서 우리 교회도 좀 거기에 동참해 주기를 바라는 그런 부탁을 하시기도 했습니다. 오늘 당회가 있는데 그런 말을 제가 좀 꺼내려고 하기는 합니다만은. 근데 교회가 약해진다든지 교회가 문을 닫는다든지 사실 하나님의 나라 차원에서 봤을 때에 그게 문제가 되는 게 아닙니다. 교회가 운영이 잘 안 되면 어떻습니까? 하물며 교회가 문을 닫게 되면 그게 큰 문제가 아니라고 하는 겁니다. 하나님 하실 일은 계속 하신다는 거예요. 그런데 교회를 이루고 있는 성도가 믿음을 떠나는 현상은 이거 큰일 난 일이라고 하는 거죠. 이런 현상이 오늘 세대에 보인다고 하는 겁니다. 세상이 많이 변했습니다. 교회도 많이 변했습니다. 성도도 많이 변했습니다. 교회의 중직들도 많이 옛날 생각하고는 변했습니다. 오늘 말씀이 왜 복음인가 하면은 예수님께서는 우리의 삶에 우리의 집에 찾아오시는 예수님이십니다. 그래서 제일 처음에 보면은 저희가 길 갈 때에 예수께서 한 촌에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라라고 그랬어요. 예수님께서는 우리를 사랑으로 생명으로 은혜를 안고 축복을 안고 찾아오시는 예수님이시라고 하는 겁니다. 생명을 주시려 함께 하시려 생명의 삶이 되라고 찾아오시는 예수님이십니다. 이 예수를 우리는 그저 마음과 문을 우리의 삶을 활짝 열고 받으면 되는 겁니다. 영접하면 되는 겁니다. 그런데 예수님을 영접하는 방법을 또 오늘 말씀을 통해서 가르쳐 주세요. 제가 주 초에 주로 주일 예배 말씀 본문을 정하고 기도하면서 준비를 합니다. 그런데
한 2년에 한 번씩 찾아오는 현상인데 그 주의 새벽 예배의 말씀 중에 한 말씀이 같은 말씀이 되는 경우가 있어요. 바로 어제 아침에 새벽 예배 말씀이 이 동일한 말씀이었습니다. 아무튼 예수님을 영접하는 방법을 이 마르다와 마리아의 집을 방문하시는 가운데 우리에게 가르쳐 주는 것을 볼 수 있어요. 참으로 생명의 삶을 누리는 원리는 이 마리아의 모습, 말씀을 듣더니라고 그랬어요. 예수님을 그 주위의 환경 잘 의식도 못합니다. 이 마르다가 뱅글뱅글 돌아가면서 예수님이 오셨으니, 귀한 손님이 오셨으니 우리가 잘 차려야 되는데 아주 스트레스를 가득 채울 정도로 좋은 일이죠. 아주 바빴습니다. 그런데 그 모습보다는 말씀을 듣더니 이게 더욱더 좋은 포션이라고 가르치십니다. 우선 오해가 없으시기를 바라는 것은 예수님의 마음은 마르다의 방법을 책망하는 것이 아닙니다. 둘 다 중요하죠. 교회는 바삐 많은 섬김으로 봉사하는 것 중요합니다. 그런데 마리아의 방법, 이게 우선이라고 하는 겁니다. 예배가 우리의 삶의 중심이 되기도 하고 그러기 위해서 교회를 함께 이루면서 무엇보다도 만 가지 할 일들이 있죠. 모든 재직들이 다 제목을 가지고 있죠. 그러나 제가 항상 주장하듯이 모든 재직의 중작은 가장 우선이고 가장 잘해야 되는 것은 바로 예배다. 그리고 하나님의 말씀으로 항상 충만하고 기도로 충만하는 삶이 되어야 하는 것이다. 예수님께서 마르다의 모습을 보면서 좀 염려하셨어요. 예수께서 내 삶에, 내 집에 오셨는데 결과가 기쁨과 행복이 되어야 하겠는데 생명을 주시려 내 집에 찾아오셨는데 그것은 별로 상관을 안 하고 그냥 바쁘기만 합니다. 오히려 그 마음속에 스트레스로 가득 채워 있습니다. 그래서 우리가 교회 생활하는 가운데에도 자칫 잘못하면은 다 좋은 일인데, 다 필요한 일인데, 다 하나님 고마워하시는 일들인데 자칫 잘못하면은 그 비즈니스를 통하여서 오히려 스트레스가 생길 수도 있다고 하는 거죠. 바쁜 것, 많이 하는 것, 나쁜 것 아닌데 예배가 우선이 돼야 한다고 하는 거죠. 그랬을 때 우리의 신앙이 탈진 현상을 보이지 않습니다. 우리가 노상 주님을 그날 만나는 날까지 세상이 변해도 우리의 마음은, 믿음은 변하지 않습니다. 너무 할 일이 많아서, 너무 놀 일이 많아서 예배를 타협하고 말씀과 기도를 게을리하면 본의 아니게 신앙이, 기쁨이 떠납니다. 그러면 큰일 나는 거죠. 이 교회 안에서의 활동만 두고 얘기하는 것이 아니라 인간의 무슨 꿈이든 노력이든 계획과 목표이든 그 앞에 도중에 하나님 말씀과 도우심이 절대적인 우선적인 조건이 되어야 하는 겁니다. 그래서 사도 바울은 로마서 12장에 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산 제사로 드리라. 이는 너희의 영적 예배니라. 마음을 새롭게 함으로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 라고 그랬습니다. 우리의 삶의 전부가 예배와 같이 되어야 한다고 하는 말은 하나님께서 내 삶의 전부의 주인이 되시고 다 간섭하신다고 하는 그런 뜻 아니겠습니까? 그러기 위해서 이 의식이 건강해지기 위해서는 우리가 가장 우리의 삶의 프로토타입이 되어야 하는 예배자로서 승리가 되어야 한다고 하는 거죠. 그래서 우리에게 주시는 오늘 말씀의 교훈이 몇 가지가 있는데 첫째는 하나님께서 주님을 바로 섬기려면, 바로 믿으려면 무엇보다도 예수님을 내 심령 가운데에 모셔드려야 한다라고 말씀하고 있습니다. 그래서 다시 38절, 저희가 길 갈 때에 예수께서 한 촌에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더니라고 그랬습니다. 그래서 이 마르다는 예수님께서 우리 동네에 들어오신다고 했을 때에 그러면 당연히 우리 집에 모셔야지라고 한 겁니다. 신방을 요청한 겁니다. 그래서 우리의 승리의 삶은 예수님을 진정 내 삶의 주인으로 영접하는 데로부터 시작이 돼야 한다는 거죠. 예수님은 많은 경우에
사람들로부터 환영받지 못하셨습니다. 예수님 가시는 길, 고난과 외로움의 길이셨습니다. 예수님은 고향에서 배척받으셨고 사마리아인들로부터 영접받지 못했습니다. 그리고 유대교로부터 배척을 받고 결국은 그들의 손에 의해서 죽임을 당하셨습니다. 예수님은 주님을 영접하지 않는 그들에게서 말없이 떠나가시곤 했습니다. 죄인들을 구원하려고 예수님은 이 땅에 내려오셨지만 사람들은 주님을 영접하지 않고 배척했습니다. 그러나 이 베단이라고 하는 동네에 방문하실 때 언제라도 주님이 오신 것을 환영하면서 영접했던 마리아와 마르다의 집이 있었습니다. 그리고 죽음에서 살리신 그들의 오빠 나사로의 집이었습니다. 이 집은 예수님이 가시기를 즐겨 하시는 집이었습니다. 왜 그런가 하면은 그 마음을, 집을 활짝 열고 영접했기 때문에. 예수님이 이 동네에 오시면 당연히 우리 집에서 묵으실 것으로 생각을 했고 반갑게 영접을 했습니다. 바로 이런 영접이 있어야 우선 그 다음에는 우리가 주님을 바로 섬길 수 있는 겁니다. 예수님을 언제나 반갑게 맞이하던 마리아와 마르다의 모습에서 오늘 우리의 모습을 볼 수 있어야 합니다. 우리는 얼마나 주님을 내 삶의 주인으로 영접하고 있는 삶을 내가 지금 살고 있는지. 주님을 영접했기 때문에 여러분 모두 다 구원을 받으신 건 맞습니다. 그러나 이 세상에 사는 가운데 주님께서 진정 내 삶의, 내 집의 주인이신가? 다 간섭하셔서 다 잘 되도록 하나님의 은혜의 손길이 와 다 있는 나의 삶인가, 내 집인가? 이런 진단을 해볼 필요가 있습니다. 두 번째로는 하나님은 주님을 바로 섬기려면 말씀을 떠난 헛된 분주함에서 떠나야 한다라고 말씀하십니다. 마리아가 이걸 잘했어요. 39절에 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발 아래에 앉아 그의 말씀을 듣더니 라고 그랬어요. 근데 마르다는 많이 달랐습니다. 40절 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까 저를 명하사 나를 도와주라 하소서라고 그랬습니다. 이 마르다가 예수님을 내 집을 열어서 영접을 했어요. 이 마리아는 아마 그 생각도 미처 못했었을 거예요. 아주 훌륭한 일꾼입니다. 예수님께서 고마워하는 사람이에요. 하는 일 한 가지부터 10가지 다 아주 좋은 사람입니다. 좋은 일 많이 척척 해내는 사람이었었어요. 그런데 이 예수님이 내 집에 왔는데 마음에 평안이 있어야 되겠는데 예수님이 오시기 전보다 더 안식처로 천국과 같은 집으로 변했어야 되겠는데 왜 그 마음속에 스트레스로 오히려 채우냐고 하는 거죠. 자기 동생에게 왜 야단치는 화가 나겠습니까? 왜 예수님에게 마저도 오히려 원망하는 그런 마음이 있겠냐고 하는 거죠. 다른 일이 아니고 하나님의 일에 열심은 누구보다도 있는데 그 일을 자기 생각대로 하는 사람이었습니다. 누구보다도 더 많이 해내는 기가 막힌 보배이고 하나님의 일꾼인데 바로 자기 생각대로 하나님께서 주시고자 하시는 것은 받지 못하는 이런 신앙의 모습입니다. 마르다가 마리아를 향해 불평한 것이 당연하지 않습니까? 바빠 죽겠는데 저렇게 가만 앉아 있으니 화가 나는 거 당연하죠. 그럼에도 불구하고 예수님은 마리아에게 저 내 동생은 더 좋은 편을 택했다고 말씀을 하십니다. 42절에 이런 말씀을 하셨어요. 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라 라는 말씀을 하셨어요. 그래서 우리가 첫 생각할 때에 어제 아침에도 좀 언급했습니다마는 예수님이 오셨기 때문에 신방을 받으려면은 이 식탁을 잘 상다리가 부러지도록 좀 차려놔야 되겠지. 그런데 그게 아니라 그냥 한 가지만 있어도 우리가 같이 먹지 않으면은 어떠냐? 중요한 것은 내가 내 집에 와서 내가 내게 줄 것이 있다. 내가 생명의 식탁을 내게 베풀어 줄 것이 있다. 이것을 분명히 깨닫고 예수님을 내 집으로 영접하여야 한다고 하는 거죠. 그래서 정말 나를 기쁘게 해주려면 좋은 편, 하나님의
말씀의 시간, 예배의 시간, 기도의 시간을 더욱 값지게 여겨라. 다시 나를 진정 기쁘게 해줄 것은 나를 내 집에, 내 삶에 초대하는 것이다. 근데 내가 나에게 뭘 해주는 것보다 내가 내게 줄 생명의 떡을 내가 받는 것이 더 중요한 것이다. 라고 이렇게 말씀을 하는 겁니다. 그래서 그렇게 바삐 돌아가기만 하지 말고 내 동생과 같이 이 생명의 식탁에 와 같이 앉아라 초대하는 겁니다. 너희가 그렇게 해주면 나는 날아갈 듯 기뻐한다 라고 하는 말씀을 하시는 거예요. 저는 신방 요청을 받으면 참 기쁩니다. 그리고 신방을 받아서 집을 열고 마음을 열고 함께 그 집을 알게 되고 함께 기뻐할 일 기뻐하고 함께 고민할 일 위해서 기도하고 그 집 축복하고 그러면 그 집이 참 온화해지고 그런 경험을 늘 합니다. 제가 그 집을 가서 그런 일이 생기는 것이 아니라 무슨 마음으로 목사의 신방을 받겠다고 하는 거겠습니까? 그 가운데에 예수님을 초청하는 것 아니겠습니까? 하나님 말씀, 하나님 은혜를 더욱더 확신하고 가까이 하기 위해서 신방 받는 것 아니겠습니까? 때로는 함께 식사를 나누고 전화, 신방 받는 가정은 예수님을 그 집에 초대해서 참으로 기쁘고 하나님께서 축복하심을 느낍니다. 그 대화 속에서 그 집에 예수를 모시는 믿음 때문에 하나님이 기뻐하시는 것을 모두가 함께 경험하기 때문에 그런 기쁨이 있는 겁니다. 결국 주님이 이 방문을 통해서 가르쳐 주시는 것은 예수님을 바로 섬기려면 무엇보다도 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 우리의 모습이 되어야 하는 것이다. 나의 신앙이 늘 성장해 가야 되겠는데 더 바빠지기도 해야 되겠는데 이거 다 좋은 건데 과연 내가 하나님의 마음을 반영하는 모습으로서 성장해 가고 있는 것인가? 생명의 양식을 계속 공급받는 이 우선 이것이 이루어지고 있는가? 이런 진단을 해볼 필요가 있다고 하는 겁니다. 그래서 우리는 질문을 해봐야 됩니다. 오늘 우리가 무슨 일로 분주한가? 오늘 우리는 날마다 무엇을 먼저 선택하며 살고 있는가? 주님이 주시는 생명의 말씀을 참으로 공급받는 삶이 됐는가? 아니면 이것을 회방하는 세상의 다른 소음과 다른 자극들이 내 마음에 쑥쑥 들어와 있어서 오히려 주님 앞에 주님께서 내게 베풀어 주시고자 하시는 은혜가 차단되는 경우가 있지는 않는가? 바로 이런 현상을 이 마르다 신드롬이라고 합니다. 마르다 증후군이라고 합니다. 그래서 우리는 하나님이 가장 기뻐하시는 성도의 삶은 또 나에게 가장 기쁨이 넘치는 신앙의 삶이란 많은 봉사가 아니고 분주함도 아니고 물질도 아니고 하나님 말씀을 청종하는 것이라고 가르쳐주고 있는 겁니다. 그래서 다시 주께서 대답하여 가라사대 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라. 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 라고 그랬습니다. 이 세상이 암만 변해도 여러분 한 가지, 이거 한 가지는 꼭 지키십시오. 절대로 타협하지 마십시오. 이것을 잘 보호하십시오. 이것은 무엇인가? 내 마음의 공간에 성령께서 충만케 채워주셔서 내가 자꾸 다른 생각을 하게 되는데 이 세상에 많은 유혹과 시험이 있어서 내 마음이 흐트러지고 그러는데 하나님, 내가 주님을 만나는 그 시간, 말씀의 시간, 기도의 시간, 예배의 시간을 가장 값지게 여기고 가장 우선으로 섬기는 성도 되게 하여 주시옵소서. 그러면 틀림없습니다. 그러면 하나님께서 우리를 반드시 천국과 같은 삶으로 만들어 주심을 믿으시기를 바랍니다. 그런데 그렇지 못하면 예배자로 패배하는 삶이 되면 하나님은 우리의 삶을 보시고 염려하십니다. 염려하십니다. 그런데 여기 한 가지 의문이 들어요. 예수님은 바로 앞부분에서 선한 사마리아 사람의 비유를 말씀하셨어요.
거기에 그 행함을 강조하셨어요. 이 말씀을 듣는 것이 먼저인가 행동하는 것이 먼저인가. 선한 사마리아인 비유는 분명히 행함을 강조하는 듯해요. 이 마르다가 이걸 잘하는 사람인데 반면 마리아 경우는 행동보다는 듣기를 강조하는 사람이었습니다. 그러면 이게 진정 서로 반대되는 두 가지 얘기를 하시는 건가? 아니면은 동전의 양면인가? 다시 예수님께서 마리아의 행동을 보고 다 잘못됐다고 말씀을 하시는 거 아니에요. 그냥 그 삶의 우선순위를 이 마리아를 통해서 바로 여기에 포커스를 두시는 것뿐이라고 하는 거죠. 그래서 저는 이 마리아를 야단치시려고 하신 말씀이 아니고 예수님이 주시고자 하시는 것을 받으라. 너무 바쁘다 보니 좋은 일, 좋은 삶이 되다 보니까 좋은 것들 세상에 얼마나 많습니까? 여기에 우리가 많이 편파적인 마음과 삶이 됐을 때에 하나님께서 우리에게 꼭 필요해서 꼭 주시고자 하시는 그 생명의 삶을 놓치게 되는 경우가 될 수도 있다고 하는 겁니다. 다른 방법 없습니다. 그냥 우리 부모님 세대에서 우리가 보고 배운 대로 우리는 교회 감사하고 예배 감사하고 하나님 생명의 말씀 감사하고 생명의 줄이 되는 기도의 시간 감사하고 이거 우선되는 삶 만들면 되는 겁니다. 다 되는 겁니다. 그거 왜 안 하겠습니까? 예수님께서 우리를 구원도 하셨지만 참으로 천국의 삶을 살으라고 그만큼 우리를 사랑하시기 때문에 그렇게 하셨다고 하는 겁니다. 또 한편으로는 이 마르다하고 마리아의 이야기, 역사 속에 있는 이야기이죠. 그러나 이 이야기를 통해서 마리아하고 마르다는 우리 모두의 인격의 삶의 신앙의 내용의 양면이라고 말을 할 수도 있겠습니다. 우리 모두가 마리아가 있습니다. 우리 모두가 마르다가 있습니다. 둘 다 귀합니다. 둘 다 꼭 필요합니다. 그런데 우선으로 마리아가 좋은 편을 선택했다 하는 그 음성을 우리가 듣기를 바랍니다. 그래서 저는 마르다를 예수님께서 의식을 하시고 참 귀한 일꾼인데 참 모범적이고 저 사람 꼭 필요한데 그런데 이렇게 불균형적인 신앙이 있는 것을 아시고 이 마르다를 신방하기 위해서 베다니에 가셨고 그 집을 찾으셨다. 저는 그렇게 믿습니다. 그만큼 하나님은 우리를 사랑하심을 믿으시기를 바랍니다. 혹시 내 삶에 신앙적으로 좀 불균형이 있으면 하나님, 내가 주님 앞에 나왔으니 나에게 진리를 가르쳐 주시옵소서. 성령이요, 진정 내 삶에 충만하시고 내 생각, 내 마음, 내 선택, 내 행동, 내 삶 전부 다 간섭해 주십시오. 이런 마음이 됐을 때 하나님께서는 반드시 승리의 길로 인도하심을 믿으시기를 바랍니다. 그래서 저는 마르다와 마리아의 이야기는 우리 모두에게 하나님께서 그만큼 사랑하시기 때문에 교회는 가정은 일상생활은 예배와 말씀의 삶도 중요한데 열심으로 살고 하는 것도 다 중요한데 우리의 삶에는 열심보다 더 중요한 것이 성심이라고 하는 겁니다. 우리의 마음이 더 중요합니다. 이게 먼저입니다. 그래서 제가 자꾸 여러분들에게 부탁드리는 말씀이 재직의 중작은 재직만이 그런가요? 모든 성도가 참 건강하고 이 세상 모든 것을 이길 수 있는 건강한 믿음을 가지기 위해서는 예배가 내 삶의 중작이 돼야 한다고 하는 겁니다. 예배. 여러분 오늘 예배와 말씀으로 혹시 하나님은 나를 신방하시려 찾아오시는 예수님이 아니신가? 한번 감사의 마음으로 우리의 마음을 활짝 여시기를 부탁드립니다. 오늘 세상 삶은 참 분주합니다. 정신없이 뛰어다니는 것 많습니다. 사생활도 그렇고 때로는 교회 생활, 봉사마저도 기뻐야 하는데 스트레스가 많습니다. 왜 그런가? 꼭 필요한 한 가지 주의 말씀을 들을 수 있기를 바랍니다.
우리 모두는 마리아와 마르다의 양면이 있습니다. 하나님이 이 두 가지 다 중요시 여기십니다. 봉사도 귀하게 여기시고 여러분 모두 하나님 기뻐하시고 고마워하십니다. 교회에 기둥드립니다. 그런데 믿음이 더 중요합니다. 하나님 주시는 교회 생활의 기쁨이 더 중요합니다. 한 몸 이룬 교회 식구와 화목과 평화와 이런 것들이 훨씬 더 중요합니다. 한 몸 이룬 교회 식구와 화목과 평화, 그러기 위해서 예배의 시간을 가장 값지고도 나의 중작으로 여기십시오. 예수 앞에 무릎 꿇어 말씀을 늘 많이 읽고 묵상하는 삶의 우선 삼으십시오. 그리고 쉬지 말고 기도 많이 하십시오. 그러면 우리가 믿음의 사람으로 좋은 편을 선택한 것으로 여기시고 인정하시고 하나님의 쉴 줄 모르는 은혜와 축복의 손길이, 보호의 손길이, 평안의 손길이 여러분들과 함께 항상 하심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 주님 사랑하시는 한 사람 한 사람이 이곳에 와서 예배를 드립니다. 항상 주님을 내 앞에, 말씀 앞에 가장 우선으로 두고 사는 신실한 주의 종들이오니 오늘도 그 굳건한 믿음이 더욱더 강하게 우리의 마음속에 깊이 다져지게 하여 주시옵소서. 신실한 주의 종들을 더욱 사랑해 주심 감사합니다. 더욱 건강으로 행복으로 만사 형통의 길로 인도하여 주실 줄 믿습니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.